مجتبیٰ کو زہر دیا گیا. کس طرح؟ ایک نبینا وہ لعنتی بدبخت وہ جس کی ظاہری آنکھیں بھی نہیں تھی اور باطنی آنکھیں بھی نہیں تھی, وہ اندھا, وہ بے ایمان مردود آقا امام حسن مجتبیٰ سے ملاقات کے لیے آیا. مسجد کے پاس کھڑا ہے, مسجد کے دروازے کے باہر. امام حسن مجتبیٰ مسجد سے باہر تشریف لائے, باہر آئے. اب وہ اندھا, اس کو پتہ چل گیا کہ لوگوں کا ہجوم ہے, امام حسن پاک سے لوگ مل رہے. وہ پوچھتے پوچھتے لوگوں سے امام حسن پاک تک پہنچا. اب اس کی جو لاٹھی تھی نا, لاٹھی, اس لاٹھی کے نیچے والا جو سرا تھا, اس نیچے والے سرے پہ اس بے ایمان نے اس کو زہر آلود کیا ہوا تھا. اس پہ اچھا خاصا اس نے زہر لگایا ہوا تھا اور نوکدار اس کی لاٹھی تھی نیچے سے. اب وہ آگے بڑھا امام حسن مجتبیٰ آپ سے ملاقات کے لیے. اب ملتے ملتے نا امام حسن مجتبیٰ کے قدموں پہ اس لاٹھی کو اس نے جب دبا دیا, لاٹھی لگی امام حسن مجتبیٰ کے قدموں پہ, امام حسن پاک کا قدم مبارک زخمی ہوا. اب لوگوں نے امام حسن پاک کو پکڑا. اتنے میں آواز پہنچی غازی عباس تک. پیار سے بولو سبحان اللہ. اتنے میں آواز پہنچی غازی عباس علمدار تک. اب غازی عباس علمدار کو پتہ چلا کہ میرے آقا امام حسن مجتبیٰ زخمی ہوئے ہیں اور فلاں فلاں بدبخت اس اندھے شخص نے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام آپ کو زخمی کیا ہے. میرے آقا امام حسن مجتبیٰ وہ گھرانہ صحیح گھرانہ ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے نسل کریموں کی. اور پیر نصیر الدین شاہ صاحب گولڈوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, انہوں نے اسی لیے فرمایا تھا نا, اس لیے آپ نے یہ اپنی محبت اور مودت کا اظہار اسی انداز سے آپ نے فرمایا تھا کہ آؤ در زہرا پر پھیلائے, آؤ در زہرا پر نمیر نامی ایک بندہ تھا کہ جو کربلا کے میدان میں موجود تھا, کربلا کے میدان میں موجود تھا, اور امام علی مقام کو شہید کرنے والوں میں وہ بندہ بھی تھا. اب وقت گزرتا گیا, امام علی مقام کے شہزادے امام زین العابدین علیہ السلام آپ کا زمانہ مبارک ہے اور منصب امامت پہ امام زین العابدین موجود ہیں. عبادتوں کی زینت امام زین العابدین, سجدوں کی زینت امام زین العابدین, رکوعوں کی زینت امام زین العابدین, آپ موجود ہیں. اب اس بدبخت جو قاتلین امام حسین میں شامل تھا, اس کے حالات اتنے بگڑے کہ اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا, پینے کے لیے کچھ نہیں تھا, پہننے کے لیے لباس کچھ نہیں تھا. یزید بدبخت اس بے غیرت کمینے اس
लाइन ने उसको छुट्टी करा दी, उसकी हुकूमत से निकाला, हालात पहने हुए। अब वो बंदा बड़ा परेशान हुआ, अब लोगों से पूछता है कि मैं अपने हालात, ये अपनी दास्ताने गम किसको सुनाऊं, या हालात किसकी आगे जाके रहूं। किसी कहने वाले ने कहा सारी कायनात के दरवाजे बंद हो सकते हैं, एक घराना मैं तुझे बताता हूँ कि जिसका दरवाजा कयामत तक बंद नहीं होगा। एक घराना बताता हूँ। उसने कहा जल्दी कर, पता मेरे बच्चे भूख से मर रहे हैं, पता मेरे औलाद भूख से, जवान बेटियां मेरी भूख से मर रहे हैं, जवान बेटियां शादी करनी है, उनकी हालात इस कदर खराब है। उसने कहा वो घर पता है कौन सा घर है, वो घर मेरे नबी का घर, इमाम ज़ैनुल आबिदीन का घर है, चला जा उस दहलीज पे, वो तुझे जरूर यकीनन खाली नहीं लुटाएंगे। जब वो बंदा आया ना, आके मेरे आका इमाम ज़ैनुल आबिदीन के दरवाजे पर दस्तक दे के इमाम ज़ैनुल आबिदीन बाहर आए। था तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन का बचपना, और इतने भी बच्चे नहीं थे कि आप अपने बाबा इमाम हुसैन के कातिल को भी ना पहचाने। आपकी करबला के मैदान में तारीख के हवाले से अगर देखा जाए तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन की उम्र मुबारक एक रिवायत के मुताबिक 15 साल, एक रिवायत के मुताबिक 17 साल, एक रिवायत के मुताबिक 18 साल। अब 15 साल भी आप ले लें तो 15 साल का जो बच्चा होता है उसको दूसरे की पहचान होती है, जान पहचान होती है, चेहरे की शनासी होती है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने उस बदबख्त को देखा ना, तो आपकी तबीयत थोड़ी सी, आपको ताज्जुब हुआ और दिल पे छुरी चली, तलवार चली कि ये तो वही बदबख्त है कि जिसने मेरे बाबा हुसैन को कत्ल किया, शहीद किया। अब अंदर बढ़े, जाके सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा से पूछा कि बाहर वो एक बदबख्त आया है कि जिसने आका इमाम अली मकाम मेरे बाबा को शहीद किया। तो सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा आपने फरमाया पुत्र ये घराना करीमों का घराना है, उसको अंदर आने की इजाज़त दे दे। अंदर आया, बुलाया, उसको बिठाया, उसको खिलाया पिलाया, उसकी ज़रूरियात को पूरा किया, और जब जाने लगा तो सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा आपने फरमाया सुन तेरे बच्चे भी हैं? कहने लगा जी मेरी जवान बेटियां हैं। सैयदा ज़ैनब ने 2 खूबसूरत जोड़े सूट लिए और आपने उसको दिया, और आपने फरमाया कि ये 2 सूट मेरी तरफ से तोहफा है, जब अपनी बच्चियों की शादी करें तो ये नबी ज़ादी की तरफ से तोहफा है, ये रसूल ज़ादी की तरफ से तोहफा है। जब जाने लगा, सवार हुआ ना अपनी सवारी पे, तो मुस्कुरा के ना कहने लगा ऐ इमाम ताज्जुब है आप पे कि आपने मुझे पहचाना नहीं है। मेरे इमाम ज़ैनुल आबिदीन आपकी आंखों में आंसू आए, तड़प के आपने फरमाया बदबख्त तुझे तो मैंने उसी वक्त पहचान लिया जब तूने दरवाजे पे दस्तक दी थी, और दरवाजा मैंने खोला था, मैंने उसी वक्त पहचान लिया था कि तू मेरे बाबा हुसैन का कातिल है, तू उनको शहीद करने वाला है। तो कहने लगा सरकार अगर आपने पहचान लिया तो ये इतनी करीमी क्यों फरमाई, ये इतनी लजपाली क्यों फरमाई, ये इतनी शफकत क्यों फरमाई, इतनी मोहब्बत क्यों फरमाई। आका इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाया